आज आम ओटीईटी 2026 ପାଇଁ सीडीपी रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथि डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही ओडिशार शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान कार्यकलाप को किए नियंत्रित करे। ओडिशार शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान कार्यकलाप को किए नियंत्रित करे। टी&एससीईआरटी ना पेपा ना एलटीआई ना एनसीटी किए नियंत्रित करे मन रखिए टी&एससीईआरटी। तो ऑप्शन नंबर ए जीव आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिशुर विकास सह संपर्क नुहे। कोड़ा गोटे शिशुर विकास सह संपर्क कोड़ा नुहे। सिलाई करिबा ना साइकेल चलाइबा ना हृतपिंड आकार बढ़िबा ना बगीचा काम करिबा। कोड़ा गोटे शिशु विकास सह संपर्क कोड़ा नुहे शिशुर। राइट आंसर होचे आपणकर ऑप्शन नंबर सी होचे आपणकर राइट आंसर हृतपिंड आकार बढ़िबा। एटा किंतु शिशुर विकास सह संपर्क नुहे। एटा होची शिशुर शारीरिक विकास सह संपर्क। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा कौन सी परिस्थिति बा समस्यार अंश मान सहित पूर्ण समस्यार संबंध को सामग्रिक भावे हृदयंगम करवा ही गोटे अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना करणवादी अनुबंध। तो यहाँ हूँ अंतर्दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए जीव आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्यरु केउं तथ्यटी ठीक नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे ठीक नुहे। ऑप्शन ए देछि अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया। तो यहाँ ठीक अच्छी। ऑप्शन सी देखंतु शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया। तो यहाँ मध्य ठीक अच्छी। ऑप्शन डी देखंतु शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो यहाँ मध्य ठीक अच्छी। किंतु विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया यहाँ किंतु भूल अच्छी। मन रखिए विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में निम्नोक्त केउं तथ्यटी ठीक नुहे। बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में केउं तथ्यटी ठीक नुहे। ऑप्शन ए देछि अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करिपारंती। बी रे देखंतु समस्त विकल्प उत्तर संभव मन हुए। सी रे देखंतु कंप्यूटर माध्यम निर्भुल व द्रुत मूल्यांकन होई पारे। डी देछि विकल्प मानक मध्यरु मात्र गोटे ठीक उत्तर अटे। बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में केउं तथ्यटी ठीक नुहे। कोड़ा राइट आंसर। राइट आंसर होचे आपणकर ऑप्शन नंबर ए अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करिपारंती नहीं मन रखिए। तो यही तथ्यटी ठीक नुहे। तो ऑप्शन नंबर ए जीव आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउं प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायते। शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउं प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायते। व्यवस्थान ना समाप्ति सूचक ना निरवच्छिन्न ना नैदानिक। मन रखिए यहाँ हूँ नैदानिक मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जायते। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था। कोड़ा गोटे शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था कोटा। ऑप्शन ए देछि शिक्षक शिक्षण कार्य को तदारख करती। बी रे देखंतु शिक्षार्थी अभिज्ञता अर्जन में शिक्षक सहायक होती। सी रे देछि शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाती। डी देछि शिक्षक शिक्षण सहायक रूपे कार्य करती। कोड़ा गोटे शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था कोड़ा राइट आंसर। राइट आंसर होचे आपणकर ऑप्शन नंबर सी शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाती। तो यहाँ हूँ शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे। कोड़ा गोटे दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्क कोड़ा नुहे। ऑप्शन ए देछि प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता उपरे आधारित। बी रे देखंतु समस्त दक्षता शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाय थाए। सी रे देछि पाठटी को केते गुड़िए छोट छोट एकक प्रकाश करा जाए। डी रे देछि दक्षता गुड़ी को सरल जटिल क्रमान्वय सजा जाय थाए। कोड़ा गोटे दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया नुहे। कोड़ा राइट आंसर। राइट आंसर होचे आपणकर ऑप्शन नंबर बी समस्त दक्षता शिक्षादान और शिक्षण कार्य एका संगे करा जाय थाए। एटा किंतु
ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ କମ୍? କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ? 4 ବିକଳ୍ପ, ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ନା ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ହଁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ 4 ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ। 4 ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ସୋପାନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ସୋପାନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ନୈଦାନିକ। ମନେ ରଖିବେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ସୋପାନରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସାଧନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଏସବୁ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନ, କିନ୍ତୁ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜଳର ଉପକାରିତା ଲେଖ, ବିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୁଝାଅ, ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଦିନବେଳା କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଡି ଦେଇଛି ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୃକ୍ଷ ଦିନବେଳା କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଜଳର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୁଝାଅ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସେ। এই 3ଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଦିନବେଳା କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ, ନା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଚରଣ, ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଚରଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ କେଉଁଟା ସୂଚାଉ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ଆସୁଛି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନିୟମ ମାନିବା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଟା? କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ, ନା ମାନଚିତ୍ର, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।
तो नेक्स्ट देखिबा एकक पाठ योजनारू शिक्षादान पई केउं सूचना मिलिताए। एकक पाठ योजनारू शिक्षादान पई केउं सूचना मिलिताए। मुख्य धारणा ना शिक्षकଙ୍କ कार्य ना शिक्षार्थीଙ୍କ कार्य ना श्रेणी परिचालना। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर होछ आपनकर ऑप्शन नंबर ए मुख्य धारणा मिलिताए। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी उपरे चिंतन निर्भर करे का उपरे चिंतनर निर्भर करिताए। विषय ग्रहण और स्मरण ना परिस्थिति व परिवेश उपरे ना विभिन्न कार्यकलाप उपरे ना समस्या समाधान उपाय रे। मन रखिबे विषय ग्रहण व स्मरण उपरे चिंतन निर्भर करिताए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा कहा द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायते। कहा द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायते। मौखिक परीक्षा द्वारा ना लिखित परीक्षा द्वारा ना साक्षात्कार द्वारा ना रेटिंग स्केल द्वारा। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर होछ आपनकर ऑप्शन नंबर डी रेटिंग स्केल द्वारा। मन रखिबे रेटिंग स्केल द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायते। तो नेक्स्ट देखिबा केउं परीक्षा फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाय। केउं परीक्षा फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी उत्तीर्ण करा जाय। षाण्मासिक परीक्षा ना एकक परीक्षा ना वार्षिक परीक्षा ना क्रमोन्नति परीक्षा। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर होछ आपनकर ऑप्शन नंबर सी वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा फलाफल आधार रे शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाय। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा वस्तुनिष्ठ प्रश्नर केउं गुणटी न थाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नर केउं गुणटी न थाए। वैधता ना व्यक्तिनिष्ठता ना विश्वस्तता ना वस्तुनिष्ठता। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर होछ आपनकर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिनिष्ठता यही गुणटी न थाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे। तो नेक्स्ट देखिबा जो प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक और अन्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाए ताको की प्रकार मूल्यांकन कहिबा। जो प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक और अन्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाए ताको की प्रकार मूल्यांकन कहिबा। व्यवस्थान ना सामग्रिक ना नैदानिक ना समाप्ति सूचक। एटा होछ आपनकर सामग्रिक मूल्यांकन कहिबा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी अभिप्राणास संपर्क अटे। केउंटी अभिप्राणास संपर्कित अटे। ऑप्शन ए देछि कार्य करिया पय तत्पर करे। बी रे देखंतु चिंतन शक्तिर विकास घटे। सी देछि समस्यार समाधान करे। डी देछि स्मरण शक्तिर विकास घटे। कोडा गोटे अभिप्राणास संपर्क कोडा कोडा राइट आंसर होछ आपनकर ऑप्शन नंबर ए कार्य करिया पय तत्पर करे। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी माननकु सामर्थ्य ठारू अधिक कठिन कार्य देले सेमानकर केउं असुस्थता देखा जाए। शारीरिक ना मानसिक ना अनग्रसरता ना मंथरता। एटा होछ आपनकर मानसिक। मन रखिबे मानसिक असुस्थता देखा जाए। तो नेक्स्ट देखिबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थीर बुद्ध्यांक प्राय केते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थीर बुद्ध्यांक प्राय केते हेबो। 100 रु अधिक ना 90 रु अधिक ना 120 रु अधिक ना 130 रु अधिक। तो यहाँ हूँ आपणकर 130 रु अधिक। तो नेक्स्ट देखा समस्त शिक्षार्थी मान मध्य केते शतकड़ा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अटंती। शतकड़ा 2 रु 3 ना शतकड़ा 3 रु 5 ना शतकड़ा 4 रु 6 ना शतकड़ा 5 रु 7। केते शतकड़ा मन रखिए शतकड़ा 3 रु 5 ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी शिशु कैंद्रिक शिक्षादान व्यवस्था अटे। कौटा गोटे शिशु कैंद्रिक शिक्षादान व्यवस्था कौटा मुखस्थ कर मन रखा ना शिक्षादान उपर गुरुत्व ना शिक्षण पर शिक्षक सहायक ना पाठपढ़ा ठीक समय शेष हम। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर शिक्षण पर शिक्षक सहायक ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा प्रकल्प भित्तिक पाठ्यक्रम उपरे किए गुरुत्व देते। प्रकल्प भित्तिक पाठ्यक्रम उपरे किए गुरुत्व देते किए देते मन रखिए जन 2 गुरुत्व देते। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा कर्मभित्तिक शिक्षा कहा उपरे गुरुत्व दिए। कर्मभित्तिक शिक्षा कहा उपरे गुरुत्व दे थाए। शिक्षक उपरे ना शिक्षार्थी उपरे ना शिक्षण उपकरण उपरे ना शिक्षण परिवेश उपरे। तो यहाँ हूँ शिक्षार्थी उपरे ही कर्मभित्तिक शिक्षा गुरुत्व दे। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आम राज्य में प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय में शिक्षक मानू केउं संस्था प्रशिक्षण प्रदान करा जाए। आम राज्य में
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଅଭେପା ନା T&SCRT ନା LTI ନା NCT? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ELTI ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁନର୍ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇବା ଦେଇଛି, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦେଇଛି, ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ଭୁଲ ବାଛିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲ ବାଛିବା ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ନିଦ୍ରିତ ସମୟରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବା। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବା। ଡିରେ ଦେଇଛି କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ? ଶିକ୍ଷଣ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ କେଉଁଟା? ଠିକ୍ ଭୁଲ ସମାନ ଥାଏ ନା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ନା ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୱଚିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ସମାଜ ସୂଚକ ନା ନୈଦାନିକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କହିବା ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କହିବା ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ହରଲକ୍ ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ନା କୋହଲର ନା ଜିଆ ପିଆଜେ? ମନେ ରଖିବେ ଜିଆ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରହେ ନା ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କହିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କହିବା। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନୀକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଫିଲ୍ସବରି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ସବରି କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ ନା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଆଚରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ଈର୍ଷା, ନା କ୍ରୋଧ, ନା ସ୍ନେହ, ନା ସହିଷ୍ଣୁତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ, ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ, ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ, ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଟର୍ମନ୍? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଟର୍ମନ୍ କହିଥିଲେ। ଟର୍ମନ୍। ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ, ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ, ଏକଥା କହିଥିଲେ ଟର୍ମନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ, ତାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି କହିବା? ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ଟେଲିଭିଜନ, ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନା ନାଟକ ଅଭିନୟ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।